Hello students, good afternoon. So in previous class I have discussed about types of number system, different types of number system, that is decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. So today we move to the conversions of number system. So we can easily convert one numbers from one number system to other number system. You can convert to any number system easily. So it is like mathematics. Okay, it's a mathematics oriented class. So you need to use a calculator if necessary. And now we take the numbering system table. So first we take the numbering system table, that is we write 15 numbers, that is from 0 to 15 in all number system. So it helps to perform some basic operations on the numbers. Okay, so first I write decimal, then binary, octal and hexadecimal. Decimal, binary, octal, hexadecimal. So ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬಿಡಿ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋವನ್ನು ಜೀರೋ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜೀರೋವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. 0 0. ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ 0 0, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1. ಸೊ 1 ಅನ್ನು 1 ಅಂತಲೇ ಬರೀತೇವೆ. 0 0. ನಾನು 3 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು 3 ಬಿಟ್ ಅಥವಾ 4 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಇದು 3 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 0 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ 2 2 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 0 1 1. The 3 can be written as 0 1 1. Here 3 3. Next 4 can be written as 1 0 0. Then 4 4. Then 5 is 1 0 1. 5 5. Next 6 1 1 0. 6 can be written as 1 1 0 in binary. 6 6. Next 7 1 1 1. 7 in binary. Here 7 7. Then 8. So 3 bit is not enough to represent 8. So I'll take the 4 bit. 1 0 0 0. So or you can make all in 4 bit, no problem. 8 can be written as 1 0 0 0. Then in octal, how to write? After 7 8. So 8 it does not, octal contains 8 ಅಲ್ವಾ. 8 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 7 we get 10. 1 0 after 7. So here 8. Next 9. Come to 9. That is 1 0 0 1 in binary. Then here it becomes 11 and here 9. Then after 9, that is 10. The 10 can be written as 1 0 1 0. Here it is 12. Here it is, you can't write 10 because the 10 has symbol, that is A.
that is 10. Next 11, 1 0 1 1 1, 1 0 1 1 1, then it can be written as in octal 13, here it is B. Then what about this after 11? Next I think we have written 11, and the 12 is, okay, I write it is 11. Next we move to 12. The 12 can be written as 1100. Here it is, yes, 14, yes, here it is C. Then 13 will be written as 11101, 1101, here it is 15 D. Then 14 can be written as 1110, 14, here it is 16 E. Then 15 can be written as 1111, here it is 17 F. So this is the numbering system table. So no need to by heart this, no need to even remember, because you can easily write these binary numbers from any number system. So after this class you will be able to write these numbers in binary easily. Okay, so let's start the number system conversion. Next, number system conversion. Number system conversion. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ, ಆದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಲ್, ದೆನ್ binary to all to binary, any number system to any number system. So we discuss one by one in a systematic way. So first conversion is conversion from decimal to binary. Conversion from decimal to binary. How to convert this decimal number to binary number? ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 2. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರನ್ನು 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿವೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಶೇಷ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿವಿಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ LSB. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು LSB ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ MSB, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ 87, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 87 ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. 87 is the decimal number, you have to convert to binary. So how to convert? So as I explained this step, so I just follow this step. So first what you have to do, you have to divide the 87 by 2. Why
it should be divided by 2 because we are going to convert to binary whose base is 2. So we have to divide this by 2. So 2 2s are 2 4s are 8, 2 3s are 6. The remainder will be here. Write the remainder. The remainder will be what? 1. Shesha is to 1. Alva? So next to 2 2s are 2 1s are. The remainder will be 1. Next to 2 10s are. The remainder is 1. Next to 2 5s are. Remainder ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ 0 ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2s are 4. Remainder 1. Next 2 1s are. Remainder is 0. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಬಾಟಮಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೇಗಿದೆ? 1 0 1 0 1 1 1. See 1 0 1 0 1 1 1. So this will be the binary number. 87 ಅಂದರೆ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 1 0 1 0 1 1 1. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು suppose if it has fractional part, if decimal number has the fractional part, then how to convert? If it is in integer number without fractional part, then just go on dividing the numbers and collect the remainder and write the remainder in systematic order, that is bottom to top. So I have marked arrow mark, that is bottom to top. So now discuss conversion from decimal fraction to binary. So now I write the decimal fraction to binary. Decimal fraction. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 2. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಟಿಲ್ the decimal number cannot be multiplied further. So that is until the fractional part becomes 0. Repeat the step, repeat the multiplication. So let's discuss with example. Take one example. Convert 0.3125 decimal to binary. So this number does not contain the integer part. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 0.3125. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್. So first write this number 0.3125. Multiply this number by 2. ಎರಡರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? ಆನ್ಸರು 0.6250 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಭಾಗ
ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಜೀರೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.6250, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.2500 1.2500 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 0.2500 ಇಂಟು 2. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು, 0.000, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5000. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ 0ವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಯಿತು 0. ಈಗ 0.5000 ಇಂಟು 2 ಏನಾಯಿತು, 1.0000. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 1. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಗೋಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.3125 ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೇಲಿಂದ ಬರೀತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು 0. ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, 0.0101 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು, 0.0101. ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬೈನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ, ಈ 42 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ, 1 ಪೇಜ್ ಆಯಿತು, 2 ಪೇಜ್ ಮುಗೀತದೆ, ಆದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 50 ಬಂತು, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 50 ಬಂತು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಬಂತು 2500 ಬಂತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಬಂದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮುಂದೆ. ಹೀಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ 10110 ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬೈನರಿ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಹೀಗೂ ಬರಿತೇವೆ, ಹೀಗೂ ಬರಿತೇವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಥಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, 10110 ಡಾಟ್ 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 ಹೀಗೂ ಬರೆದಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಥಡು,
ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ 152 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬರೆದದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 152.671875 671875 ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ 152.671875 ಟು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟು ಈ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಬಂದಂಥ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು 2ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು. ಆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 100.10101011 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್. ನೀವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೋ ಕಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೋ ತಪ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ neglect this. Okay, it's a simple calculation, easily I can do. Don't have that opinion. Okay, and so next a third conversion, decimal to binary ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್. ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ದಿಟ್ ಈಸ್ LSB ಅಲ್ವಾ, ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಆ LSB ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೂ ಅದ್ರ ಪವರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆ ಪವರನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. convert take one problem 10111 binary to decimal. See 1010111 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೇಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2-3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ. 1 0 1 0 1 1 1 ಅಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಈಗ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೇಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2⁻0 ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2⁻6 ಇದು ಇದರ ವೇಟ್ಸ್. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ವೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ವೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಯಿತು, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಈ ವೇಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ, 1 × 2⁻6 1 × 2⁻6 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಬಿಟ್ಟು, 0 × 2⁻5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, 1 × 2⁻4 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 × 2⁻3 ಪ್ಲಸ್ 1 × 2⁻2 ಪ್ಲಸ್ 1 × 2⁻1 ಪ್ಲಸ್ 1 × 2⁻0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 2⁻6 ಅಂದರೆ 64 64 × 1 2ರ 6ನೇ ಘಾತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 64 64 × 1 ಅಂದರೆ 64 ಪ್ಲಸ್ 0 2⁻5 ಅಂದರೆ 32 ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ 32 ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಹೇಳಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. 2ರ 5ನೇ ಘಾತ ಅಂದರೆ 32 32 × 0 ಅಂದರೆ 0 ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0ನೇ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2⁻4 ಅಂದರೆ 16 16 × 1 ಅಂದರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, 0 ಅಂತಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 2⁻3 8 × 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2⁻2 4 4 × 1 4 ಪ್ಲಸ್ 2⁻1 2 × 1 2 ಪ್ಲಸ್ 2⁻0 ಅಂದರೆ 1 ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನ 0 ಘಾತ ಅಂದರೆ 1 1 × 1 1. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಬಿಡಿ. 64 ಪ್ಲಸ್ 16 64 ಪ್ಲಸ್ 6 70 70 86 ಪ್ಲಸ್ 1 87. ಇದು ಯಾವುದು, ಡೆಸಿಮಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, 87ಅನ್ನು ಬೈನರಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ, 1 0 1 0 1 1 1 ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 87 ಅಂತಲೇ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬೈನರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬೈನರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಬೈನರಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೈನರಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ to decimal. We discuss. Next, conversion from binary fraction to decimal. So take one example. The procedure remains same. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, 2 ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮತ್ತು 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ 11011 .101 say 11011.101 to decimal. So how to convert this binary to decimal? So the procedure same. So first write the bits in separate 11011.101. So first take the integral part. So apply the weights. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. So for the decreasing your fractional part, that is 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 2, 2 raised to minus 3. 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 3. So that implies same method 1 into 2 raised to 4. Use the same procedure. Plus 1 into 2 raised to 3, 1 into 2 raised to 3 plus 0 into 2 raised to 2 plus 1 into 2 raised to 1 plus 1 into 2 raised to 0. 1 into 2 raised to 0. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈಗಿದು 0 ಇಂಟು 2 raised 1 ಇಂಟು 2 raised to minus 1 plus 0 into 2 raised to minus 2 plus 1 into 2 raised to minus 3. 1 into 2 raised to minus 3, which is equal to 2 raised to 4 means 16 into 1 16 plus 2 raised to 3 8, 8 into 1 8 plus 0, leave it. 0 into anything 0. 1 into 2 raised to 1, 2 raised to 1 means 2, 2 into 1 2 plus 1 into 2 raised to 0, 2 raised to 0 is 1, 1 into 1 1 plus 2 raised to minus 1 means what, 1 by 2 ಅಲ್ವಾ. x raised to minus 1 ಅಂದರೆ 1 by x ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. x raised to minus 2 ಅಂತಂದರೆ 1 by x square ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 raised to minus 1 ಅಂದರೆ 1 by 2, 1 by 2 ಅಂದರೆ 0.5 ಹಾಫ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 1 ಇಂಟು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೆ. 1 ಇಂಟು 1 by 5 ಅಂದರೆ 0.5 ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 1 by 2 ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂಟು 2 raised to 2 ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 1 by 8 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 1 ಇಂಟು 1 by 8 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 0.5, 0.5 ಇಂಟು 1 ಅಂದ್ರೇನು 0.5, 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0ನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 by 8 ಅಂದರೆ 0.125, 1 ಅಂದರೆ 0.125. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೌ add all the numbers. 16 plus 8 24, 26 plus 1 27. So now add all these. ಒಂದೇ ಸರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 27.625 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ.
ಯಾವುದಿದು? ಡೆಸಿಮಲ್. 27.625 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 27 ಹೇಳೋದು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ 101 ಹೇಳುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ 625 ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈನರಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ take some examples. Try in the home. Take the homework. Try in the home. Convert this. Okay. Convert to decimal. First problem 1011101.1010. Second one 1110001.010101 to decimal. Okay, try in the home. Now we move to the another conversion, that is conversion from decimal to octal. ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಆಯಿತು, ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಯಿತು, ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, next conversion from decimal to octal. Decimal to octal. This is same as the decimal to binary. Decimal to binary convert ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಬೇಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಬೇಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ by applying the weights and multiplying the bit with the weights, then by adding these we get the result. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವುದು, ವೇಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಥಡ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ವೇಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ with example. Conversion from decimal to octal. So decimal to octal ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್, ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 8. 8ಇಂದ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ 8ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ತೀರಿ. ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್, ದೆನ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and 2 until the decimal number cannot be divided further. So then the first remainder will be the LSB. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು LSB ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಆದರೆ 8ರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು MSB ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್
bit. Okay, so now I'll explain with an example. So take one example. Convert 3034 decimal to octal. ನೋಡಿ 3034 ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ by 2, isn't it? Is it? No. So divided by 8. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿನ ಬೇಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 8ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? 8 3s are 24, ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6, ದೆನ್ 8 7s are, then 8 9s are. The remainder will be 2. The remainder is 2. Now again divide. 8 4s are 5, 59. So that is 8 7s are 56. The remainder is 3. Now again divide this by 8. 8 5s are 8 into 40. The remainder is 7. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇದು ಯಾವುದು 7ರ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಸೊ therefore the answer is 3034 10 is equal to, decimal is equal to 5732 in octal. ಈ ಪೇಜನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಸನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬೇಸನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಆನ್ಸರು 5732. 5732. So now convert decimal fraction to octal. So how to convert decimal fraction to octal? So now convert, take one problem, convert here decimal in this fraction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 0.3125 ಡೆಸಿಮಲ್, 0.3125 ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ 8ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ 8, ಮೇಕ್ ದಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಾಗಿದ್ರೆ 0.3125 ಇಂಟು 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ವ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೆ. ಸೊ 2.5000 ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೈನರಿ ಆದರೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0.5000 ಇಂಟು 8, 8ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 4.0000 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ 4ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ therefore 0.3125
decimal number system is equivalent to 24, 0.24 in octal. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೋಳಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು 86 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಡೆಸಿಮಲ್. ಫಸ್ಟ್ 86 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ conversion, that is from decimal fraction to octal, today I conclude my class. In next class we discuss the reverse, octal, from octal to decimal, octal fraction to decimal. Thank you, have a good day.